बोलिए जगन्नाथ भगवान की। भगवान जगन्नाथजीनी दिव्य सन्निधि में अपना इष्टदेव हरिकृष्ण महाराज भगवान स्वामीनारायण दिव्य सन्निधि में अत्रे आपने ध्रांगध्रानी जनता ने ज नहीं पण आजुबाजुना तमाम गामडाना विस्तारोने पण जेमणे भगवानना रथयात्रा द्वारा धन्यभागी बनाव्या छे एवा अपना सौनु आदरणीय पात्र एवा संस्कारधाम गुरुकुलना प्रणेता परम पूज्य सद्गुरु रामकृष्णदास जी स्वामी, परम पूज्य सद्गुरु नारायण स्वरूपदास जी स्वामी, संत वृंद, आदरणीय श्री अपना लोकलाडीला धारासभ्य श्री प्रकाशभाई वरमोरा साहेब, अन्य राजकीय मेहमानों, भगवानना लाडीला भक्तजनों अने भगवानना लाडीला भूलकाओ, आप सौ घणा समयथी तपस्या करी रह्या छो। अमे आव्या पहेलाना तमे त्यां प्रकाशभाईना घेर आवी अने जजूमी रह्या हता के क्यारे हवे भगवानने बहार लई जईए अने क्यारे बधाईने दर्शननुं दान भगवान आपे एवी आतुरता साथे सौ त्यां हाजर थया हता 4 वाग्या पहेलाना अने अत्यार सुधी हजी बेठा छो एटले खूब खूब धन्यवादने पात्र तो आप सौ भक्तजनों अने आ बाळको छे। खरेखर अद्भुत आजनी यात्रा हती। गई वखते अमे आव्या हता यात्रामां पण आटली मोटी मेदनी धांगध्रामां नहोती जोई, पण आ वखते क्यांथी बधा आव्या छे आम खबर न पड़ी। एक पण बजार एक पण जग्या एवी नहोती कि ज्यां पग मूकवानी जग्या होय। एटला लाखोनी संख्यामां भक्तोए जे दर्शन लीधा भगवानना अने ई लाभ लीधो ने ई लाभ आपनारा संत आपणा पूज्य रामस्वामी ने एक बार जोरदार ताळीओथी वधावीए के स्वामी आवा ने आवा परमार्थना कार्यो अमारा ध्रांगध्रानी जनता ने वारंवार देता रहेजो अने सौ एनो लाभ ले। बीजी बात स्वामी तो बोली दे कदाच के हालो रथ यात्रा आपणे करशुं, पण करनारा संतो एमनी जे मंडળી के एमनुं जे टीम वर्क छे ई एटલું જોરદાર છે કે સંતો ગમે તે ગુરુજીનો શબ્દ પડ્યો એટલે એને ઉપાડી લેવાનો, અધ્ધરથી જ ક્યાંય નીચે પડવા નહીં દેવાનો શબ્દને। આવી જે સંતોની એમની ટીમ છે એને પણ એકવાર જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ। કદાચ સંતો પણ તૈયાર થઈ જાય, હાલો આપણા ગુરુજીએ આદેશ કર્યો છે ને આપણે તૈયાર, પણ ई कार्य ने सफल बनाववा माटे घणा प्रकारनी फेकल्टीओने अहींया जोड़वी पड़े छे। एकला कोई हाथथी ताળી न पड़े। तमे अत्यारे ताळीओ पाड़ो छो ने तो हूँ क्यारेक क्यारेक आम करी लઉં છું, पण एक हाथे सिवाय एक हाथे ताળી पड़े नहीं, 2 हाथ भेगा थाय तो ज ताળી पड़े। एम स्वयं सेवको, विद्यार्थीओ अने बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आ बधाईनी अंदर मेहनत भळे छे अने ध्रांगध्रानी जे कोई शाखा प्रशाखाओ कहेवाय एवा पुलिस अधिकारीओथी मांडीने तमामनो अहींया एटलो सहकार मळे छे के जेना कारणे आपणी आ रथयात्रा 12मा वर्षे भव्याति भव्य बनी गयो। आटली सरस मजानी भव्य रथयात्रा अने एमां भगवान बधाईने दर्शन देवा पधारे। भाई सूरदास जी ने कोईए पूछ्યું કે તમે આંખે અંધ છો તો પછી તમે શું કામ આ ભગવાનના દર્શન કરવા માટે ભીડ કરો છો ખોટી? આરતી થાય ને આ પહોંચી ગયા ડંગો લઈને, તમે તો એક બાજુ રહેતા હોય, તમને ક્યાં દેખાય છે ભગવાન? તે અહીંયા આવી જાવ છો। सूरदास के भले मने નથી દેખાતું પણ ઈને તો દેખાય છે ને હું આવ્યો ઈ। जगन्नाथ भगवान ने कदाच आपणे न जोया होय पण जगन्नाथे आखा धांगध्राने जोई लीधुं। अने ई धांगध्रानी जे जनता सामे आवीने ऊभी रही के साइड में आवीने ऊभी रही ई तमामना आत्मानुं श्रेय थाय, ए बधाईना हृदयनो उत्कर्ष थाय, ए बधाईना हृदयमां धार्मिक भावनाओनो अंदरथी प्रकाश प्रगटे, एना माटे आ स्वामीनी मेहनत छे भाई। एकता साधवी होय ने भारत देशनी
તો ધાર્મિક ભાવના જેના ત્યાં વધુ ને વધુ સબળ બનશે ત્યાં જ એકતા રહેશે. બાકી કોઈ એક હાથથી ભારતની રક્ષા મોદી સાહેબ ન કરી શકે ભાઈ. મોદી સાહેબ બિચારા ઘણી મહેનત કરે છે આ ભારત દેશને વિશ્વગુરુ બનાવવાની, પણ જો આપણે એમાં કોઈ હાયરે તાળીઓ પાડીએ જ નહીં તો મોદી સાહેબ એકલા કેટલું પછી કરે? એ એમની તાકાત જેટલી હોય એટલી અજમાવી શકે, પણ કરવું તો આપણે પડે. જેમ પૂજ્ય રામસ્વામીએ આદેશ આપી દીધો આપણે રથયાત્રા કાઢવી છે, પણ પછી જે ટીમ વર્કનું કામ છે ને એ આપણે ભારતના એક એક સંતાનોએ મહેનત કરવી પડશે. આ ભૂલકાઓએ પણ ન્યાય અને નીતિના પાઠ શીખવા પડશે. આપણે પણ ધાર્મિક ભાવનાઓની સાથે ભણતરમાં જવું પડશે. બાકી હમણાં સ્વામીએ કહ્યું ને, વિવેક સાગર સ્વામીએ કે જ્યાં માત્ર મધર અને ફાધર કહેવામાં આવતા હોય એવી સંસ્કૃતિમાં જઈશું ને તો આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ ગૌણ દેખાશે. બાકી આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ કેવી છે તો ઋષિ મુનિઓની પરંપરા. આપણા ઘનશ્યામ મહારાજ બાળપણ સ્વરૂપ હતા ને તો હજી 2 વર્ષના નહોતા થયા ત્યારે એમના કાન વીંધવા માટે કર્ણ સૂચક આવ્યો હતો અને એણે ઘનશ્યામના કાન વીંધ્યા. ઘનશ્યામ મહારાજના કાન શું કામ વીંધ્યા? એક પરંપરા હતી. અને એ પરંપરા શું કામ કરે છે તો કે જેના કાન વીંધાય ને એના ઘણા બધા રોગ જીવનમાં આવવાના હોય ના આવે. વાતમાં કંઈ નથી, એક કાણું પાડવાનું છે કાનમાં, પણ એ કાન કેટલું કરી જાય છે. કારણ કે કાનનો આકાર છે ને એ માના ઉદરમાં જ્યારે બાળક હોય ને ત્યારે જેવું ટૂંટિયું વળીને હૂતું હોય ને એવું ટૂંટિયું વળીને હૂતેલું એક નાનું બાળક છે. અને એ કાન સાથે આખા શરીરના બધા જ કનેક્શન જોઈન્ટ છે. અને એ કનેક્શનના કારણે જ્યાં જ્યાં કાનમાં વિંધ કરવામાં આવે તો તે રોગ એના શરીરમાં ન આવે. આવી એક આપણી હિન્દુ પરંપરા છે. આવું વિશ્વમાં જલ્દી નથી મળતું. જે ભારતની પરંપરા છે એ ઋષિઓએ આર્ષ દ્રષ્ટાઓએ આપણને પ્રણાલી આપી છે અને એ પ્રણાલી આખા વિશ્વમાં ક્યાંય નથી. આપણી લગ્ન પ્રથા, આપણી સામાજિક જીવનની પ્રથા, આ તો હવે બધી દેખાદેખી થઈ ગઈ કે સાસુ સસરા હોય તો હું પરણવા નથી માગતી, કે સાસુ સસરા જેના ઘરમાં વધારે પડતા વર્ચસ્વ રાખતા હોય તો એમાં અમને નહીં ફાવે, અમે નોખા રહીશું. આ પ્રથા હવે થઈ છે. બાકી હું જ્યારે નારાયણ સ્વામીની સાથે કાશીમાં ભણતો હતો ને સંસ્કૃત, ત્યારે આસનસોલ એટલે ધનબાદની બાજુમાં આપણા પેલા રાજ્યમાંથી કેવું રાજ્ય કહેવાય, બિહાર રાજ્યમાંથી એક હરિભક્ત આવેલા બનારસ મંદિરમાં. અને એ મંદિરમાં આવ્યા પછી અમે એ દાદાને પૂછ્યું કે તમારા પરિવારમાં કેટલા સભ્યો છો? તો કે સ્વામી અમે 58 જણા છીએ પરિવારમાં. તો મેં કીધું એટલા બધા? અને બધાના રોટલા તો નોખા ને? કે ના, એક જ રસોડે બધા જમે. કટકના હતા. લો તો એ કટકના બાપાએ એમ કીધું કે અમે 58 જણા એક જ રસોડે જમીએ છીએ. ધન્યવાદ દોય દાદાને. અને પછી કે પાછા હાંજે બધાય ભેગા બેસીને આરતી કરીએ ભગવાનની, અને 58 જણા બેઠા હોય અને અમારું ધૂન કીર્તન ભજન, પછી હું કથા કરું અને એકાદ છોકરો પાછો ગમે તે અથવા તો એકાદા દીકરાના વહુ ગમે તે કંઈક પુસ્તક વાંચે, વચનામૃત કે ભક્ત ચિંતામણી, અને પછી અમે બધા ભેગા મળીને લીલા ચેષ્ટા કરી અને પછી સૌના રૂમમાં જઈએ. આવો મોટો પરિવાર, મોટા જબરા સુખી હરિભક્ત, અને છતાંય 58 જણા ભેગા બેસીને ભજન કરે. આવી જ્યાં એકતા થાય પરિવારની, એ ભારત દેશને કોઈ ઊની આંચ ન આવે. પણ આજ હવે બધા વિભક્ત થતા જાય છે, ભક્ત નથી રહ્યા. અને એ વિભક્તતાના કારણે આપણને થોડીક અશાંતિ ક્યાંક દેખાય છે. એ આપણે જ મટાડવાની છે. આપણે જ માવતરનો આદર કરવાનો છે. આપણે જ ગુરુજનોનો આદર કરવાનો છે. ગુરુજનોનો આદર ન કરીએ ને તો આપણે ક્યાં જતા રહી ખબર નહીં પડે. સ્કૂલ કોલેજમાં ભણતો એક નાનકડો વિદ્યાર્થી પણ હજી તો નાની ઉંમર હતી અને નાનું પ્રાથમિક શાળાનું લેવલ હતું, અને એમાં ભણતા એ છોકરાએ એક દિવસ કોઈ સારા સુખી ઘરના છોકરાની જે બેગમાં પડેલી ઘડિયાળ હતી લગભગ 1.25 લાખ રૂપિયાની, અને એ ઘડિયાળીને ચોરી લીધી.
ચોરી લીધી પછી જ્યારે પાછા રિસેસમાંથી પાછા આવ્યા અને છોકરાએ એના શિક્ષકને વાત કરી કે સાહેબ મારી ઘડિયાળ બેગમાંથી ચોરાઈ ગઈ છે ને 1.25 લાખની કિંમતની હતી. એટલે સાહેબ કે ભાઈ કોઈ બહાર ન જતા, બારણા બંધ કરી દીધા અને બધા બાળકોને કીધું ચાલો ઘડિયાળ કોણે લીધી છે બતાવો. કોઈ ન બોલ્યું. એટલે સાહેબે કીધું કે મારી આજ્ઞા છે બધાએ આંખે તમારા રૂમાલનો પાટો બાંધી દો. બધાએ આંખે પાટો બાંધી દીધો અને પછી સાહેબે કહ્યું હવે લાઈનમાં બધા ઊભા રહી જાઓ. બધા બાળકો લાઈનમાં ઊભા રહી ગયા અને શિક્ષકે બધાય બાળકોના ખિસ્સામાં તપાસ કરતાં કરતાં એક છોકરાના ખિસ્સામાંથી ઘડિયાળ મળી ગઈ. તોય પાછા સાહેબ તો હજી આગળ હાલ્યા જ જાય છે, ઘડિયાળ લઈ લીધી પણ પાછા આગળ જતા છેલ્લા બાળક સુધી બધાયના ખિસ્સા પંફોસી અને પછી બધાને કહ્યું કે હવે બધા આંખ ખોલી નાખો, ઘડિયાળ મળી ગઈ છે. અને જેવા ઘડિયાળ મળી ગઈ છે કીધું ને એટલે જેના ખિસ્સામાંથી નીકળી હતી ને એને તો માતાજી આવી ગયા અંદર હો કે હવે મારો વારો આવી ગયો, મને મારશે ને ધોકાવશે ને કાઢી મૂકશે. પણ શિક્ષકે એનું નામે ન લીધું, એને વઢીને કંઈ કહ્યું પણ નહીં. બસ ઘડિયાળ મળી ગઈ, હવે પછી આવી મોંઘી ઘડિયાળ કોઈએ એકબીજાની ચોરવી નહીં, આટલું કહી અને ક્લાસ ચાલુ થઈ ગયો. વર્ષો જતાં એ માણસ મોટો કલેક્ટર થયો, એ છોકરો મોટો કલેક્ટર થયો. અને કલેક્ટર થયા પછી એની સાથે 4 ગાડીઓ આગળ પાછળ પોલીસની ને બીજી બધી, અને કલેક્ટર પોતે લાલ પેલી લાઇટવાળી ગાડીમાં બેસી અને જેવા સાહેબના ઘરે આવીને ઊભા રહ્યા ને ત્યાં તો સાહેબને માતાજી આવી ગયા ભારે કરી આ કલેક્ટર અને આટલા બધા પોલીસ મારા ઘરે શું કામ આવે છે, તે આમ રોવા જેવા થઈ ગયા. પણ જેવા કલેક્ટર ગાડીમાંથી હેઠા ઉતર્યા આવીને સીધા પહેલા સાહેબના પગમાં જઈને વંદન કર્યા, ચરણ સ્પર્શ કર્યા અને કીધું ગુરુજી નમસ્કાર, મને ઓળખો? સાહેબ કે ના, ઓળખાણ ન પડી. અરે ભાઈ ના ઓળખ્યા તમે ગુરુજી? ઓલો ઘડિયાળ ચોરી હતી 1.25 લાખની, ઈ હું. તો કે મને ખબર નથી ભાઈ ઘડિયાળ કોણે ચોરી હતી. કે સાહેબ તમને કેમ ન ખબર હોય, તમે મારી રક્ષા કરી, મને બચાવી લીધો, પણ ખરેખર ઘડિયાળ મેં ચોરી હતી અને તમે મારું નામ ન દીધું. સાહેબ કે મને ખબર જ નથી કોણે ચોરી હતી. જેવી તમારા આંખે પાટા બાંધ્યા હતા ને એવા મેં પણ મારી આંખે પાટા બાંધીને બાળકોને શોધ્યા હતા. કારણ કે મને એમ થતું હતું કે જો હું કોઈ છોકરાને જોઈ લઈશ કે આણે ઘડિયાળ ચોરી છે તો પછી મારા નજરમાંથી એ છોકરાનું સ્થાન હેઠું આવી જશે. પણ મારો એક પણ બાળક, મારો એક પણ વિદ્યાર્થી નીચો ન આવી જાય એટલે મેં પણ આંખે પાટા બાંધી અને તારા ખિસ્સામાંથી ઘડિયાળ કાઢેલી. પણ ધન્યવાદ છે, તું આજ આટલો મોટો કલેક્ટર થઈ ગયો બેટા, ભગવાન તારું ખૂબ મંગલ કરે. તો કે સાહેબ મારું મંગલ તો તમે કરી દીધું છે, મારા ભગવાન તમે છો. આ શિક્ષકનું સ્થાન જુઓ તમે, આ ગુરુજનોનું સ્થાન જુઓ, અને સામે વિદ્યાર્થી પણ જો એટલા આદર્શ બની જાય તો કેવો મોટો આ દેશને લાભ મળી જાય. તેને કુખ જીજાબાઈની જ્યાં શિવાજી જન્મા હતા, તલવાર કેરી ધાર પર જેણે હિન્દુ ધર્મ રાખ્યા હતા, પડકાર કરતી પુત્રને તું મરજે સમન મેદાનમાં, અમ દેશની એ આર્ય રમણી અમર છે ઇતિહાસમાં. આ માતાઓએ પણ એટલું કામ કર્યું છે આ ભારત દેશની સંસ્કૃતિની રક્ષા કરવા માટે. તો પૂજ્ય સ્વામીએ જે ભારતીય સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરવા માટે આ રથયાત્રાનો સરસ મજાનો પ્રારંભ કર્યો છે, એ કાયમને માટે ચાલતો રહે ને આપણી ધાંગધ્રાની જનતા આજુબાજુના વિસ્તારોમાંથી ખૂબ એનો લાભ લેતી રહે એવી શુભકામના સાથે જય સ્વામિનારાયણ, જય જગન્નાથ.